තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. Good evening all. Namo Buddhaya. Very warm welcome to our regular Saturday evening Bodhi Pooja Dhamma Dana Blessings program hosted by lecturer Dhamma Nikaya Buddhist Center on every Saturday evening. This particular 3 months is very special for the community as it is the Vassana rains retreat season. During this 3 months of rainy retreat season, all the pujas and blessings brings lots of power and merits as we all engage in meditation and the Dhamma activities. Therefore, this is the Vassana season, Ayan Vassana Kalo. This retreat season enable every one of us to practice more in the teachings of the Buddha and gain more blessings, more power, more protection to our life with the power of Buddha, Dhamma and the Sangha. During these 3 months of retreat, you all can sponsor programs and gain the higher merits. Dhamma Dana is the highest form of Dana. If you would like to sponsor any of these Saturday evening programs, please let us know. Hema denatama teruwan saranai. Oba apa hema denama සෑම සෙනසුරාදා දිනකම lecturer Dhamma Nikaya බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමටයි බෝධි පූජාමය ආශිර්වාදමය පින්කමටයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. දාන අතර ශ්‍රේෂ්ඨම දාණය තමයි ධර්ම දාණය. මේ පින්කම් වල දායකත්වයේ ලබා ගැනීම තුලින් ඔබටත් ඒ උසස් දානමය පින්කම රැස් කර ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබටත් එහි දායකත්වයක් ලබාගෙන මේ වස්සාන කාලය තුල සිද්ධ කරන පින්කම් වල විශේෂ බලයක්, විශාල ආශිර්වාදයක් තිබෙනවා. මේ වර්ෂයේ වස්සාන කාලයේ සිදු කරන්න මේ පින්කමක දායකත්වය ලබා ගැනීමට කැමති නම් ඒ සඳහා විහාරස්ථානය දැනුවත් කරන ලෙස සිහිපත් කර සිටිනවා. අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ රජිත වීරක්කොඩි මහත්මයා, ලක්ෂී නෝනා මහත්මිය, ලීසා දියණිය, තරුල් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන්ම මේ වස්සාන සමයේ සිදු කරන උතුම් ධර්ම දානමය, බෝධි පූජාමය, සීලමය, භාවනාමය වැඩසටහනේ රැස් කරගන්න පුණ්‍යමය ආශිර්වාදය දයාබර දෙමව්පියන් වන ප්‍රේමලතා වීරක්කොඩි මෑණියන්ටත්, ගුණපාල වීරක්කොඩි පියතුමාටත්, මල්ලිකා පල්ලියගේ මෑණියන්ටත්, එඩිසන් පල්ලියගේ පියතුමාණන් කියන දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන්ට සෙත් ආශිර්වාද පිණිස මේ උතුම් පින්කමක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි අද මේ වස්සාන සමයේ උතුම් පින්කමට දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම දැනට ප්‍රතිකාර කටයුතු වල නිරත වෙන නිලංකා සජීවනී නෝනා මහත්මියට ඒ උසස් නිරෝගී ලාභයම සැලසේවා, ඉක්මන් සුවය නිරෝගී භාවයේ වඩා වර්ධනය වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කරගෙන මේ වස්සාන සමයේ පින්කම සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම රජිත මහත්මයාත්, ලක්ෂී නෝනා මහත්මිය ඇතුළු
ඒ පවුල් වල සියලු දෙනාටම සියලු යහපත නිරෝගී භාවයේ ආශිර්වාද සැලසේවා කියන උසස් ප්‍රාර්ථනා සිතේ ඇති කරගෙනයි පුණ්‍ය කාලයේ වන මේ වස්සාන කාලයේ මේ විශේෂ පින්කමේ දායකත්වය අද දවසේ අරගෙන මේ උතුම් ධර්මලාභය සෑම දිනාටම සලසා දෙන්නට අද දවසේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්න. එනිසා දෙමව්පියන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසීමෙන් නැවත නැවත තව තවත් මෙබඳු උදාර පින්කම් සිද්ධ කරගෙන ජීවිතයේ මෙලවත් පරලොවත් වාසනාවන්ත කරගෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන මේ සසර ගමන වාසනාවන්ත කරගන්නට සියලු ආශිර්වාද සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Today the program is being sponsored by Mr. Rajitha Veerakkodi, Mrs. Lakshi, daughter Lisa, son Tarul and family. They would very like to share the blessing and merits of this special sponsorship of the Dhamma Dana during this Vassana season to bless their parents, Mrs. Premalata Veerakkodi, Mr. Gunapala Veerakkodi, Mrs. Mallika Palliyage, Mr. Edison Palliyage. May the loving parents of both sides have all the protection, good health, and fulfillment of their life aspirations. Also, they would like to dedicate the blessings to Mrs. Nilanka Sajivani to find all the healing, good health and protection, speedy recovery and the successful treatment, and gain the highest, best of good health in life. May these blessings be with all in their family. May they rejoice the merits with success, protection and good health. Bearing those in our heart, we are going to observe the 5 precepts and do our Bodhi Pooja homage. After that, we are going to listen to a Sinhala Dhamma sermon, and then few minutes of chanting during this special season, Vassana season. We chant the most sacred discourse of the Blessed One as a blessing, and then we'll listen to a few minutes of English Dhamma sermon. After that, we finish with few minutes of meditation. Now, to observe the 5 precepts to start our program, please be prepared and say 3 times, Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Saranang gacchami. Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Tiyampi buddhang saranang gacchami. Saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Tiyampi sanghang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami. Yampi buddhang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami. Yampi dhammang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami. Yampi sanghang saranang gacchami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana
මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි වේර මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි වේරමණී දත්තානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු 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 We pay our homage to the supremely enlightened Lord Buddha, Dhamma and the Sangha. May our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha and all the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. We offer light, incense, flowers, and medicinal drinks to the supremely enlightened Lord Buddha, Dhamma and the Sangha, and also to the objects of veneration, sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. May this be a great blessing for all of you, for the good health, protection, and the progress of the Dhamma and our important activities of our life. හැම දිනම පිළියෙල කරගත්ත මල් පහන් සුවඳ දුම් ගිලන් පස සියලු පූජාවන් මේ වස්සාන සමයේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පූජා කරමි පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන ඒ වගේම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේටත් දලදා වහන්සේ ඇතුළු සියලු ධාතුන් වහන්සලාටත් මේ සියලු පූජාවන් පූජා කරමු පූජාම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අපි හැම දිනම එකතුව ගාථාවන් කියමින් තෙරුවන් වන්දනා කරමු. Let us pay our homage together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itti piso bhagava arahang samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavati buddhang jivitang ava nibbanang saranang gacchami svakkato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehi passiko opanayiko pancantang veditambo vinnyo piti dhammang jivitang yava nibbanang saranang gacchami supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho jaya patipanno bhagavato savaka sangho samici patipanno bhagavato savaka sangho yatidang
චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං ඥාක්කෙන්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බටානි සුපතිට්ඨිතං ශාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්බාරි විජයං අකපත්තෝ සම්පං යුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිත අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ ඝනසාරප්ප දිත්තේන දීපේන තමදං සිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනිං දස්ස සිරිපාද සරෝරුහි පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති අතායිදං මේ කායෝ තතායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කම්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තර අදිවාසේතු නොබන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තර අදිවාසේතු නොබන්තේ සම්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ ගෝරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සංදින්දික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං
අච්චයං කමමේ සංඝ සුපාටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our Sinhala Dhamma sermon. That would take about 20 minutes. During that time, if you are not familiar with the language, you can sit in meditation with the intention listening to the Dhamma. Dhamma Anussati is a recollection of the qualities of the Dhamma. It's a form of meditation. After that, we'll continue our program in English. මේ වෙලාවේදී සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බණ අහන වෙලාව ඊටාම වටිනා පින්කමක්. විශේෂයෙන්ම අද දවසට નિયમિત මේ වස්සාන කාලය තුල පැවැත්වෙන ධර්මදේශනා මාලාවේ සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. ගාල්ල බද්දේගම ශ්‍රී රතනසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති දුටුගැමුණු රජමහා විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති පඬිත දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට අද දවසේ નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස කවුරුත් ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස මුලාසනේ වැඩ සිටින ලෙක්චර් ධර්මනිකේතනාරාමාධිපති එවැගේම මිල්ටන් කෙන්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ශාස්ත්‍රපති අතිගෞරවනීය අකුරල සමිත පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. එවැගේම මේ අවස්ථාවේදී බණ අහන්ට සූදානම්ව සිටින ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, මේ වෙලාවේදී අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙම වස්තුම් මාසයේ පැවැත්වෙන පින්කම් මාලාවේ තවත් එක් ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වීමට. ඒ සඳහා අපට අවසර ලැබුණු විදියට විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේගෙන් මා විසින් තෝරා ගනු ලැබුවා සංයුත්ත නිකායේ ගහපති වර්ගයේ තිබෙන උදය සූත්‍රය.
සූත්‍ර කියන වචනේ තේරුම කොටස කියන අදහස එක පරිච්ඡේදයක් කියන අදහස. සූත්‍රයක්. මේ සූත්‍රය බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ උදය කියන බමුණා ආරම්භය. උදය කියලා කියන්නේ වචනේ තේරුම උදෑසන. උදෑසනම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බමුණා සමීපයට ගිහිල්ලා බමුණ හමු වෙලා කරන සාකච්ඡාවක් තමයි මේ සූත්‍රයට අන්තර්ගත වෙලා තිබෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවන්ට තියෙන මහා කාරුණික ලක්ෂණයක් තමයි මහා කරුණාව. ලෝ සත්වයාගේ හිතසුව පිණිස ලෝ වැසියාගේ හිතසුව පිණිස ධර්මයේ දේශනා කිරීම තමයි මහා කරුණාවෙන් එක ලක්ෂණයක්. මිනිසුන්ට පිහිට වෙනවා. හැබැයි ඒකේ තියෙනවා විශේෂත්වයක්. පිහිට වෙන්න ප්‍රතිලාභේ ලබා ගන්න පුළුවන් කෙනා ගාවට තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වඩින්නේ. ඒක මේ මහා කරුණාව තිබුණටම තව කෙනෙක්ව එයාට ඒ කුසල ශක්තිය එහෙම නැත්නම් ඒ හැකියාව නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ යාලා ගාවට ගිහින් නෑ ගොඩක් විට. ඒතර මහා කරුණාවෙන් ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවන්ට තියෙන ඥාන ශක්තියින් අනුන්ගේ සිත් දැන ගැනීමේ අනුන්ගේ චරිත ලක්ෂණ දැන ගැනීමේ හැකියාව පාවිච්චි කරලා උදෑසන බුදුහාමුදුරුවෝ බලනවා කාටද මම අද දවසේ පිහිට වෙන්නේ කියලා. මේ දවසේ මේ කියන දවසේදී බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් ලෝ තලයේ දෙස බලනකොට පින මොහු කුරා ගිය කුසලය වඩා වර්ධනය කර ගන්න පුළුවන් එක්තරා බමුණෙක් පිළිබඳව බුදුහාමුදුරන්ට දැනගන්න ලැබුණා. දැන් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අනුව තීරණය කරලා මේ උදය කියන බමුණාගේ ගෙදරට පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා. ඉන්දියාවේ අපි මේ කතා කරන සමාජය ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවස මීට අවුරුදු 2000 ගානකට කලින් ඉන්දියාවේ තිබිච්ච ස්වභාවය බුදුහාමුදුරුවන්ට තියෙන්නේ පාත්‍රයක් ඒ වගේම සිවුරක් දෙපට සිවුර සහ සිවුර මේ සූත්‍රවල හැමතිස්සෙම තියෙන එකක් තමයි පත්ත චීවර මාදාය පා සිවුරුගෙන පාත්‍රය සහ සිවුර අරගෙන තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ වඩින්නේ ඕනම තැනකට. පාත්‍රය සහ භික්ෂුවගේ අදාළ වෙන සිවුර. සිවුර පෙරවල හැඳි පොරවාගෙන සිවුරත් අරගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට බුදුහාමුදුරුවෝ පයින්ම යනවා මේ උදය කියන බමුණාගේ ගෙදරට. උදෑසන. යන අවස්ථාවේදී කල්පනා කළොත් අටුවාවට මේකේ විස්තර ගොඩාක් අටුවාවේ සඳහන් වෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ වඩිනකොට ස්වභාවය දෙපැත්තේ මිනිස්සු බුදුහාමුදුරුවන්ට පිළිගන්න දාන බෙදන්න වන්දනමාන කරන්න කොහොමද හිටියේ කියන එක. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ පාර දෙපැත්තේ වඩිනකොට මිනිස්සු රැස් කකා මිනිස්සු බුදුහාමුදුරන්ට අනේ මගෙනුත් දානේ ටිකක් බෙදන්න ඕනේ කියන වගේ අදහසින් මිනිස්සු පාර දෙකේ හිටියත් බුදුහාමුදුරන්ගේ හිත චෛතසිකයේ චේතනාව තිබෙන්නේ මේ උදය කියන බමුණා හමු වෙන්න. උදය බමුණාගේ ගෙදරට බුදුහාමුදුරු වැඩියහම බමුණු සමාජයේ ඒ කාලේ තිබුණු බොහොම සරුසාරයට යමක් කමක් තිබිච්ච උදවියක් තමයි බමුණු සමාජය. මේ ගෙදර තිබුච්ච කෑම හොඳට උයලා තිබුණා එදා දවසේ. කෑම උයලා තිබුණා. දැන් ඒ කෑම වලින් බුදුහාමුදුරුව අර පිණ්ඩපාත යනකොට තව තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි පිණ්ඩපාත යනකොට භික්ෂු විනය සඳහන් වෙන්නේ භික්ෂුවට කතා කරන්න බෑ. භික්ෂුවගේ තියෙන එක මේ බුදුහාමුදුරුව වැඩියත් භික්ෂුව වැඩියත් පිණ්ඩපාත යනකොට කතා කරන්න බෑ. ඒක සීලයක් එතන. එතකොට ලැබෙන දෙයක් තමයි පිණ්ඩපාති ගන්න. ලැබෙනව නම් ලැබෙන ඕනම දෙයක් පිණ්ඩපාතෙදී ගත යුතුයි. එතකොට පිණ්ඩපාතේ පිරීලා නම්
පිණ්ඩපාතය අරගෙන නැවත නිවාසස්නේට වඩින්න ඕන. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් මෙතනට පළවෙනි දවසේ වැඩියාම පිණ්ඩපාත බෙදුවා බමුණා එලිපත්තේ පිළ ඉස්සරහට ගියාම වාඩිලා හිටගෙන ඉන්නෝ. ඉතින් පිණ්ඩපාත බෙදුවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිදු වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. දෙවෙනි දවසෙත් බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනි දවසේ ආරම්භ ගිහිල්ලා ආවා. දෙවෙනි දවසෙත් බුදුහාමුදුරුවෝ බමුණාගේ ගෙදරටම යනවා. එදා දවසෙත් බුදුහාමුදුරුවෝ කිසිම වචනයක් කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්න භික්ෂුන් වහන්සේට කොහොමත් බෑ. හැබැයි ආශිර්වාද කරන්න ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කාලේ භාවිතා කරලා තියෙන උපක්‍රමයක් හැටියට ධර්ම දේශනාවක් කරලා තිනවා මේ අවස්ථාවේදී. තුන්වෙනි දවසෙත් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අර බමුණාගේ ගෙදරටම යනවා. බමුණාගේ ගෙදරටම ගියාම බමුණා එදා දවසෙත් ඇත්තටම දානෙ දෙනවා. බමුණාගේ ස්වරූපයේ හැටියට බමුණා එදා දානෙ දීලා. හැබැයි එදා පොඩි වචනයක් බමුණා කියනෝ පාලි භාෂාවෙන් මේ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා පකට්ටකෝ අයං සමනෝ පුනප්පුනං ආගච්ඡති. පකට්ටකෝයන් සමනෝ පුනප්පුනං ආගච්ඡති. මේ වචනේ ප්‍රකාශ කරාම මේකේ සිංහල අදහස තමයි ආහාරවලට තියෙන ගිජුකම නිසා මේ බමුණා නැවත පැමිණේ. පකට්ටකෝයන් සමනෝ පුනප්පුනං ආගච්ඡති. නැවත පැමිණේ කියලා කිව්වා. මෙතන තියෙනවා මේ බුද්ධාගමේ බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරපු හොඳ ඉගැන්වීමේ ක්‍රමයක්. ඒ තමයි උගන්වන්න යන දේ ශිෂ්‍යයා එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යයා තුලින්ම මතු කරලා ගන්නවා. මේක හොඳ අධ්‍යාපන සංකල්පයේ තිබෙන හොඳ උගන්වීමේ ක්‍රමවේදයක්. බුද්ධි කලම්බණය සිද්ධ කරලා ශිෂ්‍යයාගේ තුලින්ම ඒ මාතෘකාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම නවීන අධ්‍යාපනයේ තියෙන බොහොම හොඳ ලක්ෂණයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ මේක අවුරුදු 2600කට කලින් භාවිතා කරපු අවස්ථාවක් තමයි මේ සූත්‍රය. බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතනින් ගන්නෙ පුනප්පුනං සිංහල වචනේ නැවත ප්‍රතිප්‍රශ්නයක් අහනවා බමුණගෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ බමුණ නැවත මේ ලෝකෙ එන්නේ වෙන්නේ මම විතරද? නැවත වෙන්නේ මම විතරද කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ නැවත පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ප්‍රතිප්‍රශ්නකරණය ඒකත් අධ්‍යාපනයේ තියෙන අවස්ථාවක්. එතකොට එහෙම කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගාථා 4ක් දේශනා කරනවා. අනිත් එක තමයි බුද්ධාගමේ බුදුහාමුදුරුවෝ භාවිතා කරපු ගැන්වීමේ ක්‍රමය තමයි මේකෙන් ඒකත් අපිට දකින්න පුළුවන්. කුඩා දෙයින් පටන් අරගෙන සංකීර්ණ තත්ත්වයට උගන්වන එක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. මේ උගත් දායක මාතෘ බණහන අය මේ පිළිබඳව හොඳට දන්නෝ. සාමාන්‍යයෙන් පාඩමක අධ්‍යාපන රටාවේ තිබෙන්නේ එහෙමයි. උසස් කුඩා තැනින් පටන් අරගෙන උසස් තැනට ටික තමයි ක්‍රමානුකූලව තමයි ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය යන්නේ. හරිම සරල කරුණු කියන්නේ මේ සූත්‍රයේ මේ ගාථා 4. පුනප්පුනං වපන්ති බීජං හරිම සරලයි. පුනප්පුනං වස්සති දේව රාජා ගොවියෝ නැවත බීජ වපුරනවලු. මේ කුඹුරක් ගැන කියන්නේ. ගොවියෝ කුඹුර නැවත වපුරනවලු. දේව රාජා කියලා කියන්නේ වතුර. වස්සති නැවත වැස්ස වහිනවලු. මේ අවුරුද්දේ යල මහ කන්න දෙකටම මිනිස්සු කොච්චර බෑ කියාගෙන වුණත් අපේ සමාජවල මිනිස්සු කුඹුරු වැපිරීම එහෙම නැත්නම් ඒ කටයුතු සිද්ධ කරනෝ නැවත ගේනෝ. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පුනප්පුනං කෙත්තං කසන්ති කස්සකා පුනප්පුනං දඤ්ඤ මුපේදි රට්ටං මෙහෙම වගා කරාම වැස්සහම නැවත අස්වැන්න රටට ගේනවලු ගොවියෝ. කස්සකා කසන්ති කස්සකා
පුනප්පුනං දඤ්ඤ මුපේති රට්ටං බත එහෙම නැත්නම් ආහාර පණ මෙතන කස්සකා පුනප් දඤ්ඤ ධනය ගේනවලු වගා කරන අය. හරිම සරලයි ලෝකේ ආර්ථිකයේ ගේන ප්‍රධාන සාධකයක් තමයි කෘෂිකර්මාන්තය සහ ඒ දේවල් එදත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි මේ ක්‍රියාවලිය නැවත නැවත සිද්ධ වෙනවා කියලා බමුණට කිව්වා. හරිම සරල දෙයක්. අපේ භාෂාවෙන් කියවනම් ගොවිතැන් කරනෝ, තේ වවනෝ, පොල් වවනෝ, කුරුඳු වවනෝ නැවත නැවත දඤ්ඤ මුපේති රට්ටන් දඤ්ඤ කියලා කියන්නේ ධනය රටට ගේනවා. දෙවෙනි ගාථාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා පුනප්පුන යාචකා යාචන්ති. යාචක කියලා කියන්නේ හිඟන ඉල්ලන අය පුනප්පුනං යාචන්ති. නැවත නැවත ඉල්ලනවා. පුනප්පුනං දානපති දදන්ති. දන් දෙන අය අර ඉල්ලීම අහලා දන් දෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පුනප්පුනං දානමති දදිත්වා පුනප්පුනං සග්ගමුපේතිතානං දන් දෙන අය සග්ගමුපේතිතානං හොඳ තැන්වල උත්පත්තිය ලබනවලු. ඒ දෙවෙනි ගාථාව. ගාථා හතරයි මේකේ තියෙන්නේ. සරල කාරණේ පළවෙනි එක කිව්ව කුඹුරු වපුරනවා, වගා කරනවා, වැස්ස නැවත නැවත වහිනවා, ධනය මිනිස්සු රටට ගේනවා. ආහාර පාන සමග. දෙවෙනි ගාථාවෙන් කිව්වා සිංහනාය යාචකාය නැවත නැවත ඉල්ලනෝ, දෙන අය නැවත නැවත දීලා පුනප්පුනං දානපති දදිත්වා පුනප්පුනං සග්ගමුපේතිතානං හොඳ ආත්ම භාව ලබනවා. සග්ග කියලා කියන්නේ හොඳ තැන්. දෙන අය දෙන කිව්වහම ආහාර පාන වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රමය වෙන්න පුළුවන්, ආදරය වෙන්න පුළුවන්, සෙනහස වෙන්න පුළුවන්, රැකවරණය වෙන්න පුළුවන්. ඔය ආදී කී නොකී විශාල වශයෙන් තියෙන දීම. දෙමාපියෝ නම් දරුවන්ට රැකවරණය, ආදරය, කරුණාව, මුදල් හදල්, ඇගි භෝග ආදී වශයෙන් තවත් කෙනෙක් නම් රජයක් නම් තවත් ආයේ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ආදී වශයෙන් විවිධ විදියට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ගාථාව පුනප්පුනං කීරණිකා දුහන්ති. නැවත නැවත කීරණිකා අපි උදෑසන ගොඩක් අය කීරණිකා දුහන්ති කිරි බොනෝ. මෙතන මේ ගාථාවේ කියනෝ බුදුහාමුදුරුවෝ පුනප්පුනං කීරණිකා දුහන්ති. නැවත නැවත කිරි දවනවලු. අද උදෙත් තියෙනවා, හෙට දවසෙත් තියෙනවා, ඊළඟ දවසෙත් තියෙනවා. ඒ හරකගෙන් බැරුණාම පුනප්පුනං ලෝක ඉතිහාසයේම තාම කිරි තියෙනවා. මෙතන බුදුහාමුදුරුවෝ කියනෝ පුනප්පුනං කීරණිකා දුහන්ති. නැවත නැවත කිරි තියෙනවලු ලෝකේ. ඒ වගේම පුනප්පුනං වච්චෝ මාතරං උපේති. වච්ච කියලා කියන්නේ වස්ස, වසු පැටියා. පුනප්පුනං මාතරං උපේති. කොච්චර අර දැන් මෙතන මේ අර හරකක් ඉන්නෝ, හරක් පැටියෙක් ඉන්නෝ. ඒ පැටියාගෙන් එහායින් බැදලා කිරි ටික දෙව්වාට පස්සේ ටික වෙලාවක් කිරි අපි අරගෙන පොඩි පැටිය ලෙව්වහම පුනප්පුනං වච්චෝ මාතරං උපේති. අම්මා ගාවට අර පැටිය දුවගෙන එනවා. ස්වභාව ධර්මයේ හැදිච්ච හැටි. මෞසෙනි හස. දාරගස්නේ සත්‍යයට. නැවත නැවත ඒ කාර්යයත් සිද්ධ වෙනවලු. පුනප්පුනං වච්චෝ උපේති මාතරං. උපේති කියන්නේ එළඹෙනවට. ඒ වගේම ඔන්න ඊළඟ ඔන්න ওই ටික හරිම සරල දේවල්. මොනවද සරල දේවල්? කුඹුරු වපුරනවා, මිනිස්සුන්ට රටට ආර්ථිකය ගේනවා. දෙවෙනි එක සිංහනාය ඉල්ලනවා, දානපති අය දීලා නැවත නැවත හොඳ තැන්වල උපදිනවා. ඒ වගේම කිරි නැවත නැවත දුවලා මිනිස්සු නැවත නැවත වසු පැටව් අම්මා ගාවට යනවලු. හරිම සරලම කරුණු. ඊළඟ වාක්‍යය කියනවා පුනප්පුනං කිලමති පන්දතිච. ඔන්න කිලමති සහ පන්දති කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. මේක තමයි මේ දාර්ශනික අදහසක්. දාර්ශනික සහ මේකේ ගැඹුරු අර්ථය තමයි මෙන්න මේ වචන දෙකෙන් තියෙන්නේ. කිලමති සහ පන්දති. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා පුනප්පුනං නැවත නැවත කිලමති ක්ලාන්ත වෙනවලු මිනිස්සු. පන්දති හිත කඩන් වැටෙනවලු. පෘතජ්ජන මිනිස්සුන්ගේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන මේ සූත්‍රයේ කියනවා එක්කෙනෙක්ගේ දෙන්නෙක්ගේ තුන් දෙනෙක්ගේ හතර දෙනෙක්ගේ නෙමෙයි. මුළු සමස්ත පෘතජ්ජන පිරිසගේම පුනප්පුනං පන්දති.
කිසියම් වූ හේතුවක් නිසා පන්දති කඩන් වැටෙනවා. කැඩෙනවා, බිඳෙනවා. මොකද්ද? අතපයද? නෑ හිත. පන්දති. පන්දති කියන්නේ කැඩෙනවට. කිලමති ක්ලාන්ත වෙනවලු. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ප්‍රකාශනය කරන්නේ බමුණට මේ මානවයාගේ ස්වභාවය කියන්නේ. මානවයාගේ ස්වභාවය. මේක සිද්ධ වෙන්නේ පුනප්පුනම් පන්දති සහ කිලමති. මේක හරිම වටින ප්‍රකාශනයක්. අපිට තේරුම් ගන්න මොකටද තේරුම් ගන්න අපි? අපිටත් මෙබඳු විදිහේ මානසික කඩාවැටීම් ජීවිතේ ඕනෑ තරම් එනවා. පුනප්පුනම් පන්දති. ඒක මේ බණ අහන මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ හැටියට සියලු දෙනාට එනවා. ඒ එන්නේ ප්‍රේමය නිසා. ඒ දරුවෝ නිසා. ඒ ස්වාමි පුත්‍රයා නිසා. ඒ අම්මා තාත්තා නිසා. ඒ ලෙඩ රෝග නිසා පන්දති නිරන්තරයෙන් අපේ හිත කඩාගෙන වැටෙනවා, ක්ලාන්ත භාවයටපත් වෙනවා. ඒ බව අපි දැනගෙන සිටියාම මේ සූත්‍රයේ හැටියට අපට පුළුවන්කම තිබෙනවා එබඳු වූ ව්‍යසනයක්, විපත්තියක්, කරදරයක්, කඩාවැටීමක් මනසට පැමිණියාම මෙය ධර්මයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුව කල්පනා කරලා මෙය මට විතරක් සිද්ධ වෙන අවස්ථාවක් නෙමෙයි, මේ පුතත්ජන ශ්‍රාවකයන්ට සියලු දෙනාටම සිද්ධ වෙන කාරණාවක්. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. අපි පුතත්ජන ස්වභාවය නිසා අපි අරමුණු, අපි දුර තියෙන අරමුණු අපි ලං කරගන්න. අපේ හිත හරියට භාවිතා කරන වචනයක් උණු ස්පොන්ජ් එකක් වගේ. ස්පොන්ජ් එකකින් තියලා තිබුණාම ඒකට අර දුර තියෙන සහ ළඟ තියෙන කුණු තියෙන තියෙන දේවල් ඇදලා බැඳලා තබා ගන්න පුළුවන්කම වගේ අපේ හිත නැමැති ස්පොන්ජ් එක දුර තිබෙන අරමුණු ලං කරගෙන විවිධ විදිහේ වැරදි අදහස් නිර්මාණය කරගෙන ඉන්න අපේ හිත ස්වභාවයේ හැටි. ඒකට කියනවා පුතත්ජන ස්වභාවය කියලා. ඒ පුතත්ජන ස්වභාවයේ සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් අපිට ඕන විදියට අපේ දරුවෝ අනිත් දේවල් සියලු දේවල්ම තමන්ගේ වපසරේ ඉන්නේවා තමන්ට ඕන විදියටම තියෙන්න ඕනේ කියලා පුතත්ජන අපි කල්පනා කරනවා. අම්මා හැටියට නම් තාත්තා හැටියට නම් දරුවෝ තමන්ට අනුව සිටිය යුතුයි. එය දුර තියෙන අරමුණක් තමා වෙත ලං කර ගැනීමක් සමහර වෙලාවට ඒ කඩාවැටීමෙන් අපි මනස කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්කම තියෙන සරල උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඒ වගේම කිලමති පන්දතිච මේ කිලමති සහ පන්දති මේ දෙකට වැටෙන අය මේක තේරුම් අරගත්තට පස්සේ ඔන්න ධර්මය තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට තියෙන උත්පාද තීති භංග අවස්ථාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුන අපිට තේරුම් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අත්ත වශයෙන්ම පටාචාරා රහත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අත්ත වශයෙන් අඟුලිමාල රහත් භාවයට පත් වෙන්නේ. මේ විපත්තියට කඩාවැටීම මානසික කලම්බණයට පත් වෙලා බණ ඇව්වහම ඒ අය මේ ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙන තියෙන ශාසනික ඉතිහාසයේ තියෙන කතන්දර වලින් අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන එකයි. අනිත් එක තමයි බුද්ධ ශාසනයේ මේ තියෙන සියලුම චරිත කතා සහ මේ ශාසනික ඉතිහාසයේ දේවල් බැලුවාම රහත් භාවයට පත් වෙලා තියෙන බොහෝ විට විවිධ විදිහේ කලන්තයකට බොහොම මේ විදිහේ මානසික කඩාවැටීමකට පත් වෙච්ච අය බණහලා තමයි එයාලා නිවන් අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ. එහෙම නැති ඇති ඉන්නෝ. නමුත් ගොඩක් ඉන්නේ එහෙමයි. ඒ මූලාශ්‍රයට ලියන්න තරම් හේතු වෙච්ච කතාවක් නිසා ලිව්වද දන්නේ නැහැ. නමුත් කතා කරලා බැලුවොතින් දැන් පටාචාරා බැලුවොතින් එහෙම දරුවෝ නැති වෙලා. කිසා ගෞතමී ගත්තොත් එහෙම මේ සියල්ලම නැති වෙලා. ඒ වගේම තව අඟුලිමාල ගත්තොත් එහෙම අර ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා. ඊළඟට හැබැයි සරියුත් මුගලන් දෙනම සත්‍ය සොයාගෙන යන ගමන් ජීවිතේ එහෙම අවස්ථාවකටපත් වෙලා තමයි එහෙම වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවන් අපේ මේ ශාසනික සම්ප්‍රදාය තියෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ අවස්ථාවට මේ සංකීර්ණ අවස්ථාවට යනවා. මෙතනින් පස්සේ පුනප්පුනං ගබ්බ උපේති මන්දෝ. මේ ගාථාවේ කියන්නේ මන්ද කියලා කියන්නේ මන්ද බුද්ධික මද බුද්ධි අය. ඒ කියන්නේ පෘථග්ජන අය. ගබ්බ මුපේති ගර්භයට එනවලු. ගර්භය කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන ගබ්බ කියලා කියන්නේ මව් කුස නෙමෙයි නැවත ඉපදෙනවා කියන අදහස. දැන් ධම්මපදයේ හැටියට නම් ඉතින්
ඉපදින අවස්ථා 4ක් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. ගබ්බ මේකේ උප්පජ්ජන්ති එක්කෙනෙක් මව් කුසට එනවලු. නිරයම් පාප කම්මිනෝ සමහරව අපාය යනවලු. සග්ගං සුගති නොයන්ති සම කෙනෙක් ස්වර්ගයටපත් වෙනවලු. පරිනිබ්බන්ති අනාසවා සමහර කෙනෙක් පරිනිබ්බන්ති පිරිනිවීමටපත් වෙනවලු. ඉතින් ওই අවස්ථා 4 තියෙනවා. ඉතින් මේ මරුණට පස්සේ ඊළඟට කියනවා මේකේ අවසාන ගාථාවේ පුනප්පුනං ජායති මීයති නැවත මිනිස්සු මැරෙනවා. මේක හරිම ලෝකේ ඉතිහාසයේ ශිෂ්ටාචාරයේ තියෙනකම් පුනප්පුනං මීයති නැවත මැරෙනවා. මැරුණාම පුනප්පුනං සීවතිකා හරಂತಿ. සීවතික කියලා කියන්නේ සොහොනට නැවත අරගෙන යනවා. ඒ වගේම බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා මග්ගංච ලද්දා අපුන බවාය. මොකද මාර්ගයටපත් වෙච්ච අය, ඒ කියන්නේ නිවන් අවබෝධ කරගත්ත අය, සෝවාන්, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරහත් කියන මේ ඵලවලටපත් වෙච්ච අය අපුන බවාය නැවත භවයට පැමිණෙන්නේ නැල්ලු නිර්වාණය අවබෝධ කරගත්තාම. ඉතින් මේ සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පැති ගණනාවකට අපිට විග්‍රහ කරලා ගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මේකේ තියෙන අදහසේ හැටියට අපිට ගන්න තියෙන කාරණේ තමයි මේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිත ගත කරන අපිට විවිධ විදිහේ දුෂ්කරතාවයන්, විවිධ විදිහේ කරදර කම්කටොළු වලටපත් උනත් අපේ ජීවිතය බෞද්ධ ධර්මානුකූලව කල්පනා කරන මානසික සංවරය, ඒ වගේම මානසික ඒකාග්‍රතාවය ඇති කරගන්න මේ සූත්‍රයෙන් අපිට යම් ධර්ම කරුණු අරගන්න පුළුවන් බව මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරමින්, එම පැමිණෙන අරමුණු පුතඥ ස්වභාවය නිසා අපට පැමිණෙන කරදර හැටියට කල්පනා කරලා ඒවා මට විතරක් නෙමෙයි තව කෙනෙකුටත් තවත් මේ ලෝකේ ස්වභාවය කියන தත්ත්වය කල්පනා කරලා ධර්මතාවයේ පිළිබඳව සිහිපත් කරලා සංවේගය ඇති කරගෙන මානසික සැනසීම ඇති කරගන්නයි මේ වගේ ධර්ම දේශනාවන් තුලින් අපි උපදෙස් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නිසා අද දවසේ දායකත්වයේ දරන මේ මුලින් නම් සඳහන් කළ සියලු දෙනාටම සිත සාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරන්නත්, විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රදාන මහා සංඝරත්නයටත් මේ සඳහා සම්බන්ධ වන සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිර ජීවන ගත කරන්නට කායික සැනසීම වේවා, මානසික සැනසීම ලැබේවා. අවසන උතුම් නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිස මේ පින්කම හේතු වාසනා වේවා. සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. සාදු සාදු සාදු. මේ වස්සාන සමයේ අපේ හදවත් ධර්මයෙන් සිසිල් කරන්නට, ධර්මයෙන් සුවපත් කරන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සූත්‍ර ධර්මයක් මුල් කරගෙන වටිනා දහම් කරුණු රාශියක් අපේ අවබෝධය පිණිස දේශනා කොට වදාළ අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත දාම්මල පියනන්ද හාමුදුරන් වහන්සේට මේ රැස් කරගත් උසස් කුසල ශක්තිය ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා, සියලු ආරක්ෂාව සැලසේවා. උන්වහන්සේගේ ශාසනික අභිමතාර්ථයන්, ජීවිත අභිමතාර්ථයන් මුදුන්පත් වේවා කියලා සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා, පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු සෑම දිනාටමත් ඒ සියලු ආශිර්වාද සැලසිලා සියලු නිදුක් නිරෝගී භාවය සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද දවසේ නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. දැන් අපි ටික වෙලාවක් සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ බුදුදහමේ හරය බඳු ශ්‍රේෂ්ඨම සූත්‍ර දේශනාව, ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව මේ වෙලාවේදී අපි මේ වස්සාන කාලේ නිතිපතා සිදු කරනවා. එනිසා හැම දිනම ඒ උතුම් සූත්‍ර දේශනාවට සවන් දෙන්න. Now we are moving into our chanting of protection blessings. We are going to chant the most important discourse delivered by the Buddha, the first discourse.
the Dhamma set in motion, Dhamma Chakka Pavattana Sutta, the first discourse and the essence, the most important teaching of the Buddha. During this Vassana season, we regularly chant this discourse. Therefore, we invite all of you to participate in this chanting of blessing protection. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṃ me sutaṃ ekaṃ samayam bhagavā varanasiyaṃ yarati sipatane migadāye tatra ko bhagavā panca vaggiye bhikkhu amantesi dve me bhikkave anta pabbajite nana sevitabba yochayam kamesu kamasu kallikanu yogo hino gammo potujjaniko anariyo anatta sanghito yochayam kilamatanu yogo dukkho anariyo anatta sanghito ete te bhikkave ubo ante anuggamma majjhima patipada tathagatena abhisambuddha chakku karani jnana karani upasamaya abhiññāya sambodāya nibbānāya samvaddati katamāca sābhikkave majjhimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā chakku karani jnana karani upasamāya abhiññāya sambodāya nibbānāya samvattati ayameva ariyo attangiko mango seyyati dam samma ditti samma sankappo samma vācā samma kammanto samma ājīvo samma vāyāmo samma sati samma samadhi ayanko sabhikkave majjhimā patipadā tathāgatena abhisambuddhā chakku karani jnana karani upasamāya abhiññāya sambodāya nibbānāya samvattati idang ko pana bhikkave dukkhaṃ ariya sacchaṃ jātipi dukkha jarāpi dukkha vyādhipi dukkho maranampi dukkhaṃ appiehi sampayogo dukkho piehi vippayogo dukkho yam piccaṃ nalabati tampi dukkhaṃ sankitteന pañcupādānakkhandhā dukkha idang ko pana bhikkave dukkha samudayaṃ ariya sacchaṃ yāyaṃ tannhā pūrno bhavika nandiraga sāgatā tatra tatrābhinandini seyyati idang
කාම තණ්හා භව තණ්හා විභව තණ්හා ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං යෝ තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්ති අනාලයෝ ඉදං කෝපන භික්ඛවේ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදා අරිය සත්‍යං අයමේව අරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ සේයති දං සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්පෝ සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ සම්මා වායාමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි ඉදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤයන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛං අරිය සත්‍යං පරිඤ්ඤාතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි ඉදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ සමුදයං අරිය සත්‍යං පහේනන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකාතබ්බන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝපනිදං දුක්ඛ නිරෝධං අරිය සත්‍යං සච්චිකතන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි
ඉදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාරිය සච්ඡන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්මේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි තංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාරිය සච්ඡං භාවේ තප්පන්ති මේ භික්ඛවේ පුබ්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි සංකෝ පනිදං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාරිය සච්ඡං භාවිතන්ති මේ භික්ඛවේ පුම්බේ අනනුස්සුතේසු ධම්මේසු චක්ඛුං උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විඤ්ඤා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි යාවකීවං ච මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු එවං ත්‍රිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං නසුවිසුද්ධං අහෝසි නේවතාවං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පච්චඤ්ඤාසින් යතෝ චකෝ මේ භික්ඛවේ ඉමේසු චතුසු අරිය සච්චේසු එවන්ති පරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යතා භූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි යතං භික්ඛවේ සදේවකේ ලෝකේ සමාරකේ සබ්‍රාහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මනියා පජාය සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අபிසම්බුද්ධෝ පඤ්ඤඤ්ඤාසින් ඥානං ච පනමේ දස්සනං උදපාදී යවුප්පාමේ චේතෝ විමුක්ති අයමන්ති මා ජාති නත්ති දානි පුනබ්බවෝති ඉදම වෝච භගවාත්තමනා පංචවග්ගියා භික්ඛු භගවතෝ වාසිතං අභිනන්දුන්ති ඉමස්මින් ච පන වෙය්‍යා කරණස්මින් වංජමානී ආයත්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි යංකින්චි සමුදය ධම්මං සප්පන්තං නිරෝධ ධම්මන්ති පවත්ති තේජ පන භගවතා ධම්මචක්ඛේ උම්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතං භගවතා බාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිදං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තී කුම්මානං දේවානං සද්දං සුද්ධා චාතුම් මහරජිකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතම් භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් තේ චාතුම් මහරජිකානං දේවානං සද්දං සුත්තා තාව
පවතිංසා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ඒතම් භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා ලෝකස්මින් දීතාවතින් සානං දේවානං සද්දං සුත්වා යාමා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං යා ඒතං භගවතා වාරාණසියං ඉසිපතනේ මිගදායේ අනුත්තරං ධම්මචක්ඛං පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා ලෝකචිවා ලෝකස්මින් ආමානං දේවානං සද්දං සුත්වා තුසිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං තුසිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා නිම්මාන රති දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං නිම්මාන රතිනං දේවානං සද්දං සුත්වා පරනිම්මිත වසවත්තිනෝ දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරනිම්මිත වසවත්තිනං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පාරිසච්චා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පාරිසච්චානං දේවානං සද්දං සුත්වා බ්‍රහ්ම පුරෝහිතා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං බ්‍රහ්ම පුරෝහිතානං දේවානං සද්දං සුත්වා මහා බ්‍රහ්මා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං මහා බ්‍රහ්මාණං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්තාභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්තාභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන බාදේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන බානං දේවානං සද්දං සුත්වා ආවස්සරා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං ආවස්සරානං දේවානං සද්දං සුත්වා පරිත්ත සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං පරිත්ත සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා අප්පමාන සුභා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අප්පමාන සුභානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුභකින්නකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුභකින්නකානං දේවානං සද්දං සුත්වා වේහප්පලා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං වේහප්පලානං දේවානං සද්දං සුත්වා අවිහා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අවිහානං දේවානං සද්දං සුත්වා අතප්පා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං අතම්පානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුදස්සානං දේවානං සද්දං සුත්වා සුදස්සී දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං සුදස්සීනං දේවානං සද්දං සුත්වා අකනිට්ඨකා දේවා සද්ද මනුස්සාවේසුං
Etang bhagavata varanasiyang isipatane migadaye anuttaran dhamma cakkam පවත්තිතං අප්පතිවත්තියං සමනේන වා බ්‍රාහ්මනේන වා දේවේන වා මාරේන වා බ්‍රහ්මුණා වා කේන චිවා lokasmin te ඉතිහතේන කනේන තේන මුහුත්තේන යාව බ්‍රහ්ම ලෝකා සද්දෝ අප්පුංගච්ඡී අයං ච දස සාස්සී ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදී අපමානෝච උලාරෝ ඕභාසෝ ලෝකේ පාතුරහෝසි අතික්කම්ම දේවානං දේවානුභාවන්ති අතකෝ භගවා උදානං උදානේසි අඤ්ඤාසිවතෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ අඤ්ඤාසිවතෝ කොණ්ඩඤ්ඤෝ දේ ඉති හිදං ආයස්මතෝ කොණ්ඩඤ්ඤස්ස අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤෝ දේව නාමං අවෝසි ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සොත්ති දේහෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වඤ්ඤේන හෝතු තේ ජය මංගලං සම්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සම්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්칸තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සංඋපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු 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 හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දැන් අපි ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාවට සවන් දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. During this Vassana season, we take few minutes to share the teachings of the Buddha. Teachings of the Buddha is very useful for our life. We go to schools, learn different subjects. It helps our life to make a successful life. However, most of the subjects doesn't teach about how we can live, how we can have a better and happy life. Therefore, Lord Buddha's teaching help us to understand the meaning of our life. Therefore, we can improve our quality of way of life, so we can have a better life.
There are lots of teachings delivered by the Buddha for 45 years. We call that Tripitaka, a collection of 3 volumes. In that 3 volumes, today we are going to share one discourse delivered by the Buddha, one teaching delivered by the Buddha. This particular teaching comes in the Sutta Nipata, Upasaka Vagga, the delivered to a Brahmin, a householder. He was a spiritual person. By that time, there was no Hinduism. Many people say Buddha was a Hindu because by that time there was Hinduism. Hinduism was not there by that time. Hinduism was very recently, many years after the Buddha started. By that time, the spiritual religious practice was Brahmanism. Those who were priests of that Brahmanism called Brahman, like a priest. So one of those priests called Udaya, Buddha visited to his house, and this discourse about, this teaching is about what happened at that house. The main essence of this teaching, why we have to do things again and again. Don't we get enough by doing once or twice? The very beautiful incident took place at this occasion. Buddha explained why things happen again and again. Why should it happen? Why we need to do things again and again? By this time, Buddha was residing at the Jetavana. This was offered and built by one of the philanthropists, a merchant, very wealthy merchant called Anathapindika. He was a rich man, therefore it was called Sitano. In Savatti, we call Savat Nuwara. Their Buddha has a daily routine, daily timetable. He has a time to sleep, he has a time to wake up, he has time to go for the alms round, Pindapata, and he has a time to see the people and preach and rest. And he has a different time even for seeing the divine beings. So he always follow a timetable. He only takes 1 meal a day. At times he takes the breakfast as well, but he goes for the alms round 1 time. A Buddha is a very blessed person when he chooses to go to a place that is very exceptional, very special place. Of course, he doesn't discriminate when he accepts the invitations or choose where to go. He always gives the first come, first serve. If there is no any other occasion, he goes for the alms round. When he comes to the street for the alms round, so many other people eagerly waiting to put something onto his bowl because it is a great blessing. Sometimes people want to invite the Buddha to their household because it's a very rare opportunity. So if you think of the diary, there was no diary by that time. It would have been a very busy diary. Even to find a date to bring the Buddha to the house for offering food would not have been very easy. So in this occasion,
Buddha most of the time prefer for the going for the alms round rather going into individual houses because it allows many people to participate for the offering. There are occasions Buddha had exceptions. He did not engage in the alms round, went into the individual houses as well. Many of the people or children might not have an experience how this alms round, we call Pindapata, carrying a bowl, going from home to home, or standing in front of houses until get little bit of enough food and then come back to the temple. That is the nature of monks, mendicant, monastic monks, how they gather the dana, food. When the monks engage in this alms round, they have some rules. They can't talk to each other, or they can't talk to people, those who pass by. Even if there was a good friend who is passing by when the monk is on the alms round, they don't say, hello, how are you? And what are you doing? And they do not engage all these things. Why? If they have been stopping and talking to each other, they would not certainly take the meal. So therefore, Buddha is very conscious and mindful in the alms round, and still the monks follow that. Even the people know it. They don't talk to monks when they are in the alms round. When they offer, they do not even talk to the person offering things. They take a very short blessing, say in a gatha and do the blessing and walk away from that. They do not engage in talking or preaching when they are in the rounds for the food, alms round. But this is an exceptional occasion. Buddha talked a little bit in response to something. There is no other occasion Buddha normally talks in the alms round. There was another occasion that he met Daruchiriya, one gentleman. He desperately wanted to learn something about meditation. Buddha gave small instructions. So this is the story. This house Buddha chose to go is called Brahmin Udaya. That means kind of priest Udaya. He is a priest of that particular tradition, Brahmanism, religious order. He went to there and then he was very happy, welcomed the Buddha and filled the food. He was quite better off household and they had nice, delicious food and filled the bowl of food and offered to the Buddha very happily. Buddha did not talk anything and came back to the temple on the following day. Second day, at his time of the dana, Buddha took the bowl and went to the same house of this Brahmin Udaya. He was by that time welcomed the Buddha and filled the bowl with all rice and delicious food and offered it. On the third day also, Buddha took the robes and bowl and went into the same house. He was standing in front of the same house and the Brahmin Udaya took the bowl and filled with rice and all delicious food and offered and say very unusual something. Not before like that, he was saying, this pesky Gautama, kind of greedy Buddha or person who is interested in this food keeps coming again and again.
said by this Buddha, Brahmin Udaya. He said to this Buddha by offering that third time, this greedy, irritating, troublesome Buddha who is really greedy in food, coming again and again to the same house, to my house, because the Buddha came 3 times, this man is now little bit annoyed. He thought Buddha is greedy and wanted to purposely come to this house because this person is offering good food. Therefore, Buddha does not want to go to any other houses. But that was not the purpose. Buddha could have easily find some food. Buddha go to a house because in the wisdom of the Buddha can see some special occasions in certain people. Buddha does not approach to every person. Buddha think if the person has all the merits and the blessings only, Buddha goes and help. Because there are so many people Buddha can help. When he chooses to go to a place, that person thought, oh, he came here 2 days ago, he came 1 day ago, now he again coming. When someone repeatedly coming, sometimes you get very upset. It happens in everyday life as well. Sometimes some people says, why should I have to do it again and again? Why should I do this over and over again? So Buddha heard this very interesting words said by this Brahmin Udaya. What he said, this irritating, troublesome, pesky Gautama, the contemplative monk, keeps coming again and again because he is greedy of my food. So when this Udaya, Brahmin Udaya say that, Buddha replied very beautiful verses to explain this again and again. Puna puna. Buddha says, Brahmin, gentlemen, am I the only one coming again and again? Aren't there any other things happen again and again? So Buddha wanted to really, because he is an educated, blessed, spiritual person, Buddha really wanted to show him something very profound in the understanding why these things happen again and again. And Buddha said, Puna punang cheva vapanti bijang. Again and again, people sow things. People sow the seeds. Especially the farmers, they don't stop 1 year. They do it again, another year, another year. Likewise, you go to work again and again. Today you go to work, tomorrow you go to work. You don't mourn. I went to work yesterday, I can't go today. You can't mourn like that. To school, would you ever mourn or regret going to the school again and again? You don't say that I went to the school yesterday, I can't go to school today. So Buddha said to this Brahmin, look, the farmers sow the seeds again and again. And then punang vassati deva raja. Again and again, the king of the rains, we call the rain, was regarded as a divine being, Deva Raja, the king of the divines, the Deva, because by that time, the nature was regarded highly, respected highly, like a divine entity.
So the rain, if the rain stopped not doing again and again, what would happen? So Buddha was humiliated by saying, this monk is coming again and again because he is greedy for my food. Buddha really replying to him, you see, I'm not the only one coming again and again. Farmers do their farming again and again. The rains comes again and again. Punak punang kattang kasanti kassaka. Again and again, farmers harvest their crops. And punak punang danya mupeti rattang. Again and again, to the country, to the kingdom, the wealth is being won. What happens if that does not come again and again, like in Sri Lanka today? No petrol, no diesel, no gas, no electricity, because that has stopped coming again and again. So therefore, when the farmers make the crops again and again, it brings the grains, the wealth to the country again and again. Therefore, it survives. Then Buddha says, Punah punang yachaka yachanti. The beggars, they keep coming. They continue begging. That is their normal way of life. Punah punang dana pati dadanti. Those who are wealthy and well-to-do, they do not stop giving. They repeatedly practice the giving. Punah punang dana pati daditva. Those wealthy and well-to-do people, by practicing again and again giving, what happened? Punah punang sagga mupetitanang. They go to the heaven again and again. Like people in Sri Lanka go to London again and again. They don't stop so long as they have the wealth. Like some people in this country can go to France, can go to Italy, can go to Sweden, or wherever. They do not stop it because they would like to get a better life. Similarly, those who giving, they do it again and again. As a result, they go to the heaven again and again. They don't mourn by doing that. And then Buddha said, Punah punang kira nikaduhanti. You know, the cows brings the milk. People milk the cow again and again. Punah punang vacho upeti matarang. These baby cows, calves we call, goes to the mother again and again. Like, you know, children, they don't go once or twice to the parents or mother saying, I'm hungry. They go repeatedly. Not only once, again and again. Punah punang kila mati pan the teacher. The people again and again experience weariness, pressure, stress, and break down, have serious difficulties in the mind, but they don't give up. Because it comes once, they don't give up. They keep doing it, gaining the strength and fighting against this. Yet, these tiredness, stress, worries, sadness, loss, coming again and again. Very interesting. That is the nature. Illness can come again and again. Heartbroken things, like your children may do some let down things. They may do it again and again. But parents has the great patience, great tolerance to keep them in the right direction. Repeatedly saying, you should not take what is not given.
You should not behave in misconduct. You should not engage in alcohol, smoking, drinking and things. Sometimes children in front of the spiritual people like monks, they sit on similar seats or higher seats. Again and again, parents bring them down. Sometimes children go and do not pay their respect to the elders. Parents again and again encourage them to do those respect. That way they become confident and grow in the values. That is what makes their life successful and happy. And Buddha says, Punak punang gabba mupeti mando. Mando means beings who are with still defilements. Repeatedly come into this samsara. This samsara can be a human life, can be an animal life, can be an hungry ghost, can be a demon in the miserable world, or in the divine world, or in the human existence. But the nature of the samsara, it keeps coming. Mando means with the person with dust in their mind, defilements in their mind. So the Buddha slowly with this great example, slowly bring the profound philosophy into this gentleman's mind. Now he started what happened repeatedly. He comes very close to the mind and try to explain, you know, you become very disappointed, heartbroken, but it happens all the time. It doesn't stop one or two times. And he says eventually, even beings coming again and again to this life. And Buddha said a very interesting thing to make him really sensitive to the understand the great philosophy of life. Punak punang jayati niyati. Again and again, people born, beings born and die. We are not being born and die once. It happens again and again. And then punak punang siva tikang haranti. Again and again, that body is being taken into the crematorium or a cemetery. What an interesting thing. Ourselves, you know, has gone to the same cemetery for many times, repeatedly. This is a great contemplation. If you are listening to this with attentively, you can see how much wisdom can manifest in our life. So again and again, the bodies, dead bodies, take into the carnal ground, cemetery. Maggancha ladda apunabbavaya. But Buddha said very interesting thing. Maggancha ladda, one who has the path, stop this again and again becoming. One who has the skill, path, no again and again becoming. So Buddha wanted to encourage this Brahmin Udaya to understand this nature of samsara. Things happen again and again. How one can stop this happening again and again, being really wise to choose the right path. Maggancha ladda apunabbavaya. What is the Magga? The Four Noble Truth, middle path, Noble Eightfold Path. There is no other path than the middle path. Practicing 4 frames of mindfulness. Ekayano ayam maggo. There is no other way
So those are the real path to develop oneself. Magganchaladda apunabbhavaya, one who practiced the real path, najayati bhuri panyoti, they do not come again and again. They realize the deep discernment, deep wisdom, deep insight. Don't take the birth again and again and realize the supreme bliss of Nibbana. This was a simple conversation. Buddha explained in return to what this Brahmin Udaya said to him, monk, you are coming again and again to my house. You are a very greedy person. Buddha very beautifully explained that he was not the only one doing this again and again. He is really there to stop what is again and again happening, and he is to explain how we can stop this again and again. When this was said, the Brahmin Udaya said to the Lord Buddha, magnificent Master Gautama, magnificent. It is just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to show the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms. In the same way, Master Gautama, through many lines of reasoning, made the Dhamma very clear. Therefore, I go to Master Gautama for refuge. I go to the Master, the teaching, the Dhamma as a refuge. I go to the Sangha as a refuge. Master Gautama, please remember me as a follower of you, lay follower of you, who has gone for refuge from this day onwards for life. He had the strong saddha and declare, I would not change, Master Gautama. What you said is amazing. I would be a disciple of you. I will follow your Dhamma. I will be a member of you. I will be a follower of you, Upasaka. Please accept me. So, when we hear this, if we are not still taking the sincere, honest refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, we haven't really understood the profound nature of the Buddha, and we are still not ready to stop this again and again happening. Therefore, by listening to these words, the Brahmin Udaya was so happy, and it opened up the happiness, freedom, liberation into his life, and he became a follower of the Buddha. So that was the discourse delivered by the Buddha to explain things happen again and again. So Buddha purposely went to his house repeatedly, consecutively, day after day, 3 times. Then this gentleman became very upset and irritated and angry, and even said to the Buddha, this greedy monk, coming again and again for my food. Then Buddha very patiently took that opportunity to explain what we do again and again, what we need to do to stop this again and again. So may this Dhamma be a great blessing. May this Dhamma Dana be a great meritorious deed for you all to attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. With that, we conclude our program for the day.
Thank you very much for joining for this Vassana season. This retreat, 3 months time. Before we finish our day, let us sit 2 minutes in silent meditation to practice our clear awareness, to bring the blessings much closer to our life and gain the highest blessing. So let us sit 1 minute in silence to finish our practice for the day. In meditation. Relax in the body, gently closing the eyes. Noticing the breath slowly in. Noticing the breath slowly out. Slowly open the eyes and bring our palms jointly together. Share our merits. Today, this special Vassana Pooja is a very, very meritorious, powerful blessing to do these programs during the Vassana season. If you wish to take the opportunity to gain the highest merit of this Vassana season programs by sponsoring, let us know. Today, this Dhamma Dana program, the highest blessing program of the Vassana season, sponsored by Mr. Rajita Virakodi, Mrs. Lakshi, daughter Lisa, son Tarul, and family. They sponsored this program to share the blessings, merits to their beloved parents, Mrs. Premalata Virakodi, Mr. Gunapala Virakodi, Mrs. Mallika Palliyage, Mr. Edison Palliyage, wishing both parents good health, protection, and all the happiness, success, and the Dhamma blessings. Also, they would like to include the blessings to Mrs. Nilanka Sajivani to find all the healing, good health, and protection. They would like to dedicate these blessings for all the family members, children, to find all the success and well-being. May all their aspirations be fulfilled. May they all be well and happy. අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ රජිත වීරක්කොඩි මහත්මයා, ලක්ෂිනෝනා මහත්මිය, ලීසා දියණිය, තරුල් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා. වස්සාන සමයේ සිදු කරන පින්කමක දායකත්වය ලබා ගැනීම තාම වටිනා පුණ්‍යවන්ත පින්කමක්. ඒ පින්කම තුළින් එය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ප්‍රේමලතා වීරක්කොඩි මෑණියන්, ගුණපාල වීරක්කොඩි පියතුමාණන්, මල්ලිකා පල්ලියගේ මෑණියන්, එඩිසන් පල්ලියගේ පියතුමන් ඇතුළු දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසී තව තවත් ජීවිතයේ උසස් ධර්ම කටයුතු වල නිරත වෙමින් සාර්ථක නිරෝගී ආරක්ෂා සම්පන්න ජීවිත ගත කරන්නට ආශිර්වාදයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම නිලංකා සජීවනී නෝනා මහත්මියට කායික මානසික සුවය
නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් මේ පින්කම තුලින් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටම දූ දරුවන්ටත් ඒ සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. තෙරුවන්ගේ ආශිර්වාද සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විහාරස්ථානයේ දායක පින්නතුන් සෑම දිනාටමත් විශේෂයෙන් විහාරස්ථානයේ සියලු කටයුතු වලදී බොහෝම මහන්සියලා කටයුතු කරන අපේ පద్මනෝනාටත් ඒ පවුල්වල සියලු දෙනාටමත් විහාරස්ථානයේ දායක සියලු දෙනාටමත් ඉෂානෝන ඇතුළු හැම දිනාටමත් තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද සැලසේවා සියලු ආරක්ෂාව දියුණුව සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වස්සාන සමයේ මේ ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙමින් වැඩ වාසය කරන අතිගෞරවනීය අපේ පියනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයටත් ඒ නිදුක් නිරෝගී භාවය සියලු සැනසෙල්ල ආශිර්වාදය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ නියමිත පින්කම අවසන් කරනු ලබනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. වැඳ ගන්න ආශිර්වාද කරන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. Wish you all the blessings. Today we do not have the children's program continue from this point as children are on their vacation. So we are hoping to see you in next Saturday. Wish you all the safety and protection, all the blessings. May all be well, happy and peaceful. Thank you very much. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.